अस्सलाम वालेकुम वीरो, जैसे कि मैं तुहाडा अपना हसन भाई जान उम्मीद करना कि सारे वीर खैर खैरियत नाल होगे जी। अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी हिफ्ज़ो अमान रखे ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। उम्मीद करना सारे वीरों को पसंद आएगी। सारे वीर खैर खैरियत नाल होगे। वीरो आ कट्टा है तो नज़र आ रहा जी, कट्टा आप किसी को लिया जी। इन पट्ठे पावे वड्डा होगा तो फिर ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ठीक है वीरो, उम्मीद करना तुसी खैर खैरियत नाल होगे। अज का मौसम भी ठीक है, हवा चल रही है माशाल्लाह, धुप निकली हुई जी, थोड़े थोड़े बदल भी आए हुए हैं जी। तो आओ जी आप हुण चलने कपाह तुहानूं दिखाना जी। करावना हो जा, इत्थे हो जा, कपाह दे सब्जी भी मैं भी खानी। इत्थे खलो, बस बस उरा मेरे इत्थे सही आ। लो वीरो जी, आप कपाह च आ गए हैं हुण ते आ अपने को रंबा है, मैं तुहानूं दिखाना भुल गया। वेख लो जी, आ रंबा इस तरह पकड़ी दा, इस तरह इन्हें काम किया, घाह हुज्जी दा। देखो अगे ते दंदा बने होया, ये बड़ा तेज़ है। ठीक है जी, ये घाह पट्टन काम आंदा कपाह की गोडी करन दे। ठीक है जी वीरो, तुहानूं पिछे कपाह नज़र आ रही होनी जी, यह है कपाह। ठीक है जी, ए वेखो माशाल्लाह फल भी चक्की खड़ी है। ठीक है जी, आ देखो जी माशाल्लाह फल भी चक्की खड़ी है, फुल गुड्डी होंदी है। ए टिंडे लगे हुए तो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ए देखो माशाल्लाह। ठीक है, इन गोडी होंदी रहे, कपाह नूं पानी टाइम ते पैंदा रहे ते ये माशाल्लाह सही हो जाए। ठीक है जी वीरो, हुण आपां कट्टे वास्ते घाह हो जलेवी, क्योंकि कट्टा भी भुखा है, नाल तो कपाह साफ हो जाएगी, नाले घाह साफ हो जाएगा। आ जाओ आप बहने रवां दियां फलियां भी लाइया हुई ने, ये रवां दियां फलियां ने। ठीक है जी, अभी थोड़ी बहुत सब्जी भी ला दी एक बैड ते। ठीक है, आ बैड बने हुए होंगे जी, एक बैड ते सब्जी भी ला दी है ताकि ये जड़ा सब्जी भी होवेगी। ठीक है वीरो, अज आप इनू फिर गोडी करने आ जाओ। हाँ देखो जी, गोडी कर रहे हैं। इस तरह जी गोडी की जाती है, घाह चुक के बन्ने ते रखी रखना, बाद चक के लै जावांगे। वेख रहे हो जी, आ वीरो इस तरह यह जो कपाह का मुढ़ है ना जी, कपाह का मुढ़ है, इनू साफ कर देना है। डिग्गी हुई थोड़ी अनेर की वजह तो तुहानूं बूटा नज़र आ रहा होना, इनू छेड़ना नहीं क्योंकि ज़्यादा छेड़ांगे तो थल्लों टुट जाने हैं। आप इतने थोड़ी मिट्टी लैनी है, इस तरह सफाई करके ये मुड्ढा नाल मिट्टी ला देनी। ठीक है जी, आ लग गई मिट्टी, इस तरह मिट्टी ला देनी ताकि ये मुढ़ मजबूत रहन, मुढ़ नहीं हिलेगा, फिर बूटा पूरा बूटा सुकेगा नहीं। ठीक है जी, तो वीरो आप मुल ते कपा लई ये गोडी भी करके देवांगे, जिहड़ा घाह होवेगा वो आप अपने जानवरों को पावांगे। ठीक है जी, ए वेख रहे हो कितनी सफाई हो रही है, इस तरह आप सफाई करनी है, ये तुहानूं मैं दिखा रहा। ए वेखो वीरो जी, ए हुण आप दूसरे पौधे ते इस तरह की सफाई करनी है। सफाई के भी अपन पैसे मिलणगे, दूसरा घाह भी अपन बच जाएगा, तो जोड़े मालिक ने उन्होंने कपाह अच्छी हो जाएगी, कपाह की पैदावार अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी यही मेहनत ही है। यह देखो जी, आप मेहनत ही करनी है। यह देखो जी, इन्हू सीधा करना, इन सीधा भी करना, सीधा करन दे अपन 2000 रुपये किले दे मिलेंगे, 3 किला एकड़ दे।
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਹੈ, ਗੋਡੀ 4000 ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, 4000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 4000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਘਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਚੁਗ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਰੰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੀਰੋ ਇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਵੀ ਘੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਘੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਪਾਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੰਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛੰਡ, ਇਹ ਛੰਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੱਢ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੰਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਪਾਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਪਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾफ़ी ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਈ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਰੂਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੂਈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰੂਈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਈ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਾਣੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਜਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਵੇਗੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਂਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚਲਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਂਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗੁੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਂਡਾ ਫੁੱਲ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਂਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਪਾਹ ਰੂਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 10 ਜਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਣ ਰੂਈ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾफ़ੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਰੋ,
ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਠੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਘਾਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਘਾਹ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਰਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਘਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ठीक है वीरो जी, रब रख, अल्लाह ने के बाद।